आयुब अध्याय 38। अनंतर सदाप्रभु घूर्णिवायु मध्यरु आयुबकु उत्तर देई कहिले, ए किए जे ज्ञान रहित कथा द्वारा मंत्रणाकु अंधकारमय करुअछि। एबे तुम्हे वीर परी आपणा कट्टी बांध, कारण आम्भे तुम्हकु प्रश्न करिबा और तुम्हे आम्भकु बुझाई दियो। जेतेबेले आम्भे पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलु, सेतेबेले तुम्हे केउठारे थिलो? बुद्धि थिले बुझाई दियो। तुम्हे कि जाण, किए तहिर परिमाण निरूपण कला? अबा किए तहि उपरे परिमापक रज्जु प्रसारिला? काहा उपरे तहिर भित्तिमूल दृढ़ीकृत हेला? अबा प्रभातीय नक्षत्रगण एक संगे गान करिया बेले ओ परमेश्वरक संतानगण आनंदरे जयध्वनि करिया बेले किए तहिर कोण प्रस्तर बसाइला? अबा जेतेबेले गर्भरू निर्गत हेबा तुल्य समुद्र बाहरिला, जेतेबेले आम्भे मेघकु तहिर वस्त्र स्वरूप और निबिड़ अंधकारकु तहिर गुड़ाइबा वस्त्र स्वरूप कलु, पुणी तहि निमंते आम्भे आपणा विधि निरूपण करी अर्गल और कबाट स्थापन कलु, तुम्हे ए पर्यंत आसीबो, मात्र आउ बढ़िबो नाही, ओ एहिठारे तुम्भर गर्वित तरंग निवारित हेबो बोली कहिलु। सेतेबेले किए कबाट देई समुद्र को रुद्ध कला? जेपरी प्रभात पृथ्वीर प्रांत पर्यंत अवलंबन करिबो और दुष्ट माने पृथ्वीरु झड़ी पड़िबे, एथिपई तुम्हे कि आपणा दिनर आरंभ ठारू प्रभात को आज्ञा देउछ ओ अरुण को तहिर उदय स्थान जणाइछ। मोहरांकित मृत्तिका तुल्य ताहा रूपांतरित हुए और सकल पदार्थ वस्त्र तुल्य देखा जाए। दुष्ट मानक ठारू सेमानकर दीप्ति निवारित हुए ओ उच्च बाहु भग्न हुए। तुम्हे कि समुद्रर झर पर्यंत प्रवेश करियछ? अबा तुम्हे कि बारिधिर गुप्तस्थली मानकरे गतायत करियछ? तुम्भ निकटरे कि मृत्युर द्वार सबु प्रकाशित होइछि? अबा तुम्हे कि मृत्यु छायर द्वार सबु देखियछ? तुम्हे कि पृथ्वीर विस्तृति बुझियछ? ए सबु जेबे जाण प्रकाश कर। दीप्तिर वासस्थान को पथ काहीं ओ अंधकारर स्थान केउठारे? तुम्हे कि तहिर सीमा को ताहाकु नेई पार ओ तहिर गृह पथ कि चिन्हि पार? संदेह नहीं, तुम्हे जाण, कारण सेतेबेले तुम्हे जन्म होइथिलो ओ तुम्भ दिनर संख्या बहुत। तुम्हे हिम भंडार रे प्रवेश करियछ। अबा आम्भे संकट काल ओ संग्राम और युद्ध दिन निमंते जो शिलावृष्टि संचय करियछु, तहिर भंडार कि तुम्हे देखियछ? केउ पथरे दीप्ति विभक्त हुए? अबा पूर्वीय वायु पृथ्वी रे व्याप्त हुए? जल प्लावन निमंते प्रणाली और मेघ गर्जनर विद्युत निमंते पथ काटी किए पृथ्वीर निर्जन स्थान रे ओ नरशून्य प्रांतर रे वर्षाइबाकू मरुभूमि ओ शुष्क स्थान तृप्त करिबाकू ओ कोमल तृण अंकुरित हेबाकू दियंती? वृष्टिर कि पिता अछि? अबा किए शिशिर बिंदु सबु जात करियछि? काहार गर्भरू हिमानी निर्गत होइछि? ओ किए आकाशर तुषार को जन्म देइछि? जलराशि प्रस्तराच्छादित हेला परी हुए ओ बारिधिर उपर भाग जमाट हुए। तुम्हे कि कृत्तिका नक्षत्रपुंज बांधि पार ओ मृगशीर्षर बंधन फिटाई पार? तुम्हे कि राशिगण को सो सो ऋतुरे चलाई पार? अबा तुम्हे कि स्वाति ओ तहिर सहचरगण को पथ देखाई पार? तुम्हे कि आकाशमंडलर विधान सबु जाण? तुम्हे कि पृथ्वी रे तहिर कर्तृत्व स्थापन करि पार? जेपरी अपार जल तुम्भकु आच्छन्न करि पारिबो, एथिपई तुम्हे कि मेघ पर्यंत आपणा रब उठाई पार? विद्युत माला जेपरी जीवे ओ तुम्भकु कहिबे, आम्भे माने एठारे अछु, एथिपई कि तुम्हे सेमानकु पठाई पार? किए अंतरे ज्ञान स्थापन करियछि? अबा मनकु किए बुद्धि देइछि? किए ज्ञान द्वारा मेघमाल गणना करिपारे? धूली राशिकृत होई टेला बांधिबा बेले किए आकाशस्थ कुंपा सबु ढाली देई पारे? तुम्हे कि सिंही परी शिकार खोजिबो? अबा जुबा सिंह माने आपणा आपणा गुहारे शयन कला बेले
ଓ ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିପାର? ଡାମରା କାଉର ଛୁଆମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରବ କରି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ କିଏ ତାହାକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦିଏ? ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 39। ତୁମ୍ଭେ କି ଶୈଳବାସିନୀ ବନ୍ୟ ଛାଗିର ପ୍ରସବ କାଳ ଜାଣ? ଅବା ହରିଣୀର ପ୍ରସବ ରୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାର? ତୁମ୍ଭେ କି ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭମାସ ଗଣନା କରିପାର? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ କି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ? ସେମାନେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରି ଆପଣା ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ମେଲା ପଦାରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ବନ୍ୟ ଗର୍ଦ୍ଦଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛି? ଅବା କିଏ ବନ୍ୟ ଗର୍ଦ୍ଦଭର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ବନକୁ ତାହାର ଗୃହ ଓ ଲବଣ ଭୂମିକି ତାହାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କରିଅଛୁ। ସେ ନଗରର ଚହଳ ତୁଚ୍ଛ କରେ, କିଏ ବା ଅଡ଼ାଇବା ଲୋକର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ତାହାର ଚରାସ୍ଥାନ ଓ ସେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସତେଜ ତୃଣାଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଅରଣା କି ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ? ଅବା ସେ କି ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିବ? ତୁମ୍ଭେ କି ଅରଣାକୁ ତାହାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍ଗଳ ସିଆରରେ ଚଳାଇପାର? ଅବା ସେ କି ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଉପତ୍ୟକାରେ ମଇ ଦେବ? ତାହାର ବହୁତ ବଳ ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଅବା ତୁମ୍ଭେ କି ଆପଣା କର୍ମ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ? ସେ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ ଗୃହକୁ ଆଣିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଖଳାର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବ? ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷିଣୀର ପକ୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ କରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ଡେଣା ଓ ପର କି ସ୍ନେହଶୀଳ? କାରଣ ସେ ଭୂମିରେ ଆପଣା ଡିମ୍ବ ଛାଡ଼େ ଓ ଧୂଳିରେ ତାହା ଉଷ୍ଣ କରେ, ଆଉ ପାଦରେ ତାହା ଭଗ୍ନ ଅବା ବନ୍ୟ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦଳିତ ହେବ ବୋଲି ପାଶୋରି ଯାଏ। ତାହାର ଛୁଆମାନେ ତାହାର ନିଜର ନଥିଲା ପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଏ। ତାହାର ପ୍ରସବ ବେଦନା ବିଫଳ ହେଲେ ହେଁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଥବା ସେ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀକି ପରିହାସ କରେ। ତୁମ୍ଭେ କି ଅଶ୍ୱକୁ ତାହାର ବିକ୍ରମ ଦେଇଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କି କମ୍ପମାନ କେଶରରେ ତାହାର ଗ୍ରୀବାଦେଶ ଭୂଷିତ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାକୁ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ପରି କୁଦିବାକୁ ଦେଇଅଛ? ତାହାର ନାସା ଶବ୍ଦର ତେଜ ଭୟାନକ। ସେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଖୁରା ମାରେ ଓ ଆପଣା ବଳରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ସେ ସସଜ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ଭୟକୁ ପରିହାସ କରେ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏବା ଖଡ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ତୁଣ, ଝଲମଲ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଶୂଳ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଝନଝନ ଶବ୍ଦ କରେ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ କ୍ରୋଧରେ ଭୂମି ଗ୍ରାସି ପକାଏ, କିଏବା ଏହା ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେଥର ତୁରୀ ବାଜେ ସେତେଥର ସେ ହିଁ ହିଁ ଶବ୍ଦ କରେ ଓ ସେ ଦୂରରୁ ସଂଗ୍ରାମର ସେନାପତିମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଓ ସିଂହନାଦର ଗନ୍ଧ ପାଏ। ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନରେ କି ବାଜପକ୍ଷୀ ଉପରକୁ ଉଡ଼େ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରେ? ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ କି ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ବସା କରେ? ସେ ଶୈଳରେ ବାସ କରେ, ସେଠାରେ ତାହାର ବସା। ସେ ଶୈଳାଗ୍ରରେ ଓ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ସେଠାରୁ ସେ ଶିକାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖେ। ତାହାର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଚୁଷନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ହତଲୋକ ସେହିଠାରେ ସେ ଥାଏ। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 40। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଦୋଷାନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରେ ସେ ଏଥିର ଉତ୍ତର ଦେଉ। ତେଣୁ ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ ନିଜ ମୁଖରେ ଆପଣା ହାତ ଦିଏ। ମୁଁ ଥରେ କଥା କହିଅଛି, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ହଁ, ଦୁଇଥର କହିଅଛି,
ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇବକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ୍ଧ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭର ବିଚାର ବ୍ୟର୍ଥ କରିବ? ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ କି ଆମ୍ଭକୁ ଦୋଷୀ କରିବ? ଅବା ତୁମ୍ଭର ବାହୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହୁ ତୁଲ୍ୟ? ଓ ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ରବ କରି ଗର୍ଜନ କରିପାର? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମହତ୍ୱରେ ବିଭୂଷିତ ହୁଅ, ପୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତାପ ପରିଧାନ କର। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଉଚ୍ଛଳିତ କ୍ରୋଧ ଢାଳି ପକାଅ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହଙ୍କାରୀକି ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ବୀକି ଅନାଇ ତାହାକୁ ଖର୍ବ କର। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠିଆ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଦଳି ପକାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଧୂଳିରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ। ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବାନ୍ଧି ପକାଅ। ତେବେ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବହେ ମାତକୁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ସେ ଗୋରୁ ପରି ତୃଣ ଖାଏ। ଦେଖ, ତାହାର କଟି ଦେଶରେ ତାହାର ବଳ ଥାଏ ଓ ତାହାର ଉଦରସ୍ଥ ପେଶୀରେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେ ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ପରି ଆପଣା ଲାଙ୍ଗୁଳ ହଲାଏ। ତାହାର ଉରୁଦେଶର ଶିରା ସବୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ। ତାହାର ଅସ୍ଥି ସବୁ ପିତ୍ତଳର ନଳ ପରି। ତାହାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲୁହାର ଅର୍ଗଳ ପରି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଯେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଆହୁରି ପର୍ବତଗଣ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ସେ ନଳବନ ଭିତରେ ଓ ଝିଲରେ ପଦ୍ମବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୟନ କରେ। ପଦ୍ମବୃକ୍ଷ ଆପଣା ଛାୟାରେ ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ନଦୀର 22 ବୃକ୍ଷ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥାଏ। ଦେଖ, ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ସେ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ତାହାର ମୁଖ ସରିକି ବଢ଼ିଲେ ହେଁ ସେ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାବେଳେ କେହି ତାହାକୁ ଧରିବ? ଅବା ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ନାସିକା ଫୋଡ଼ିବ? ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 41। ତୁମ୍ଭେ କି ବଡ଼ସି ଦ୍ୱାରା ଲିବ୍ୟାଥନ୍କୁ ଓଟାରି ପାର? ଅବା ରଜୁରେ ତାହାର ଜିହ୍ୱା ତଳକୁ ଚାପିପାର? ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାର ନାସାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇପାର? ଅବା ବଡ଼ସିରେ ତାହାର ଥୋମଣି ଫୋଡ଼ିପାର? ସେ କି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିନତି କରିବ? ଅବା ସେ କି ତୁମ୍ଭକୁ କୋମଳ କଥା କହିବ? ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଚିରକାଳ ଦାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିବ? ପକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବ? ଅବା ତୁମ୍ଭେ କି ଆପଣା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ? ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀ ଦଳ କି ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବେ? ସେମାନେ କି ବଣିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଭାଗ ବିଭାଗ କରିବେ? ତୁମ୍ଭେ କି ଲୌହ ଅଙ୍କୁଶରେ ତାହାର ଚର୍ମ ଅବା ତେଣ୍ଟାରେ ତାହାର ମସ୍ତକ ବିନ୍ଧିପାର? ତାହା ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମରଣ କର, ପୁଣି ସେପରି ଆଉ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ତାହା ବିଷୟକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବୃଥା। କେହି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର କି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ? ତାହାକୁ ଯେ ଜଗାଇବ, ଏପରି ସାହସିକ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ? କିଏ ଆଗେ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଇଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା? ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ହିଁ ଆମ୍ଭର। ତାହାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅବା ମହାପରାକ୍ରମ ଅବା ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ। ତାହାର ବାହାର ବସ୍ତ୍ର କିଏ କାଢ଼ିପାରେ? କିଏ ତାହାର ଦନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ? କିଏ ତାହାର ମୁଖରୁ କବାଟ ଫିଟାଇପାରେ? ତାହାର ଦନ୍ତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତ୍ରାସ ଥାଏ। ତାହାର ଶକ୍ତ କାତି ସବୁ ତାହାର ଦର୍ପର ବିଷୟ। ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ମୋହରାଙ୍କିତ ହେଲା ପରି ଏକତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି। ଏକ ଆରେକର ଏତେ ନିକଟ ଯେ ବାୟୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ।
ତାହା ସବୁ ଏପରି ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହିଅଛି ଯେ ଭିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହାର ଛିଙ୍କରୁ ଆଲୁଅ ଝଟକେ ଓ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅରୁଣର ଚକ୍ଷୁପତା ସଦୃଶ। ତାହାର ମୁଖରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ଅଗ୍ନିକଣା ଉଡ଼େ, ଯେପରି ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡିରୁ ଓ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତୃଣରୁ, ସେପରି ତାହାର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାହାର ନିଶ୍ୱାସ ଅଙ୍ଗାର ଜଳାଏ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାହାର ଗ୍ରୀବାରେ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତି କରେ ଓ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ତ୍ରାସ ନୃତ୍ୟ କରେ। ତାହାର ମାଂସର ପରସ୍ତ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ତାହା ସବୁ ତାହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ଥାଏ, ତାହା ସବୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହାର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ଦୃଢ଼ ଓ ଚକିର ତଳପଟ ପରି ଦୃଢ଼। ସେ ଉଠିଲେ ବିକ୍ରମୀମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭୟ ସକାଶୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। କେହି ତାହା ଉପରେ ଖଡ୍ଗ ଲଗାଇଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଚ୍ଛା, ଶୂଳ କି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ବିଫଳ ହୁଏ। ସେ ଲୁହାକୁ କୁଟା ପରି ଓ ପିତ୍ତଳକୁ ସଡ଼ା କାଠ ପରି ଗଣେ। ତୀର ତାହାକୁ ତଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଓ ଛାଟିଣୀ ପଥର ତାହା ପ୍ରତି ନଡ଼ା ପରି ହୁଏ। ଗଦା ତୃଣତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ ହୁଏ। ବର୍ଚ୍ଛା ବଳରେ ଆସିବା ବେଳେ ସେ ହସେ। ତାହାର ନିମ୍ନ ଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖପରା ପରି। ସେ କାଦୁଅ ଉପରେ କଣ୍ଟାର ମଇ ଚଳାଏ। ସେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ହାଣ୍ଡି ଜଳ ପରି ଫୁଟାଏ। ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୋପ ପରି କରେ। ସେ ଆପଣା ପଛେ ପଛେ ପଥ ଉଜ୍ଜଳ କରେ। କେହି ମନେ କରିପାରେ ଜଳଧି ପକ୍ୱକେଶ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ତାହା ପରି ଭୟରହିତ ହୋଇ କେହି ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସକଳ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଦେଖେ। ସେ ଯାବତୀୟ ଗର୍ବର ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ରାଜା ଅଟେ। ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 42। ଅନନ୍ତର ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କରିପାର ଓ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୋପନକାରୀ ଏ କିଏ? ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ କହିଅଛି। ବିନୟ କରୁଅଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ କଥା କହିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଅଛି। ଏହେତୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୈମନ୍ୟ ଇଲିଫସକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ମିତ୍ର ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର କୋପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାହଁ। ଏଣୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ବୃଷ ଓ 7 ମେଷ ନେଇ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋମବଳି ରୂପେ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ପ୍ରମାଣେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିନାହଁ, ତହିଁରେ ତୈମନ୍ୟ ଇଲିଫସ ଓ ସୁହିୟ ବିଲ୍ଦଦ ଓ ନାମାଥିୟ ସୋଫର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଆୟୁବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତହିଁରେ ଆୟୁବର ସମସ୍ତ ଭ୍ରାତା ଓ ସମସ୍ତ ଭଗିନୀ ଓ ତାହାର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ଗୃହରେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଯେ ସବୁ ବିପଦ ଘଟାଇଥିଲେ, ତହିଁ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଲେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 1 କସିତା ମୁଦ୍ରା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 1 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ। ଏହି ରୂପେ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ତାହାର 14,000 ମେଷ ଓ 6,000 ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ 1,000 ହଳ ବଳଦ ଓ 1,000 ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ହେଲେ। ମଧ୍ୟ ତାହାର 7 ପୁତ୍ର ଓ 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲେ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟାର ନାମ ଜିମିମା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟାର ନାମ କତ୍ସିଆ ଓ ତୃତୀୟାର ନାମ କେରଣ ହପୁକ୍ ଦେଲା। ଦେଶଯାକରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁବର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ରୂପବତୀ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ପୁଣି ଏଥିଉତ୍ତରେ ଆୟୁବ 140 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି 4 ପୁରୁଷ ଯାଏ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏହି ରୂପେ ଆୟୁବ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା।